وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتفنى على ملتهم ويحسن في زمرتهم بالقبول. الفاتحة. Orang yang memiliki kekaromahan dekat dengan malaikat Mikail alaihissalam, malaikat rahmah, dekat Nabi Allah Khidir alaihissalam. Karena apa? Karena banyak diriwayatkan wali-wali itu berkaitan sangat dengan Nabi Allah Khidir. Khadir Badai bin Umal kan, yang memang pun dikisahkan dari beberapa keutamaan dari Nabi SAW, Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat segala kesenangan hati dia nggak akan bisa bercampur dengan kesusahan hati. Orang yang senang akan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar. Orang yang senang selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selalu orang ini dalam selimut dua kebahagiaan, yaitu kebenaran dan kesabaran. Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, thumma ila ruhi khususan sahibir ratib Qutbil Anfas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras Ansulihima wa Furu'ihima. Allah Ta'ala nabur qulubana ma'al khair lutfil afiyah wa ala kulli niyatin salihatin bi'iznil barri bil ijabati wal qabuli wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله النبي الإحسان لا إله إلا الله الفتوح المونة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم وكبر المعظم كلمة حق لها نهيا ولها نموت ونبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأمته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويطفنا على ملتهم ويحسن في زمرتهم بالقبول الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة ثم إلى روح سن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسن الفقه المقدم محمد بن علي بعلاوي وأصولهما وفروعهما
ثم إلى جميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قد الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس. ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهما وفروعهما. ثم إلى روح سيدتنا الشريفة حبابة رقية بنت حسين الحبشي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى جميع أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بنية القبول والوصول وحصولها من كل صلاة مأمول صلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة ولكل شر جالبة ولكل خير الأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا مشايخنا في الدين مع لطف العافية بأن غير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف. Diminta hajatnya masing-masing. Terutama minta ditetapkan iman, Islam, ihsan. Wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mahadith al-imtihana bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihatin wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita kembali dalam suatu majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh barokah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar, Nabi kita, Nabi yang agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bi barakah Maulana Muhammad SAW
Mudah-mudahan kita selalu mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada barakah Maulana Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rahmat daripada rahmat Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Ubaidah selaku khadim majlis Farurbat Tarim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, amin. Allah kabul hajat, amin. Allah sehat afiahkan badan dan antum semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ratib al-atos yang dibaca dan sehingga mendapat kabul apa hajat-hajat. Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung ngaji kemarin bahasan yang mana berhubungan dengan Al-Hikam Syekh Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu an. Sabar ini digambarkan harus seperti sabarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahadza Rasul, ini Nabi Muhammad dikatakan ibarat kita menaiki perahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sabar dalam kita melewati bahtera lautan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan suatu saat menemui beberapa perkara-perkara di dunia ini, bagaimana mereka memandang, bagaimana mereka melihat, adakah seseorang itu akan merasa senang atau orang ini akan merasa susah hidup di dunia. Daripada keterangan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan dalam setiap kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah hamparkan di seluruh alam semesta ini, kitab yang dibawa Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, Al-Quran Al-Karim. Daripadanya seorang itu mendapatkan keluasan hati, daripadanya seorang itu mendapatkan pandangan yang dikatakan segolongan daripada manusia kita ini memiliki ainil basirah, memiliki pandangan yang lebih, yang mana Allah beri kuasa sehingga membuat kita takjub, membuat kita terkesima dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka wali min auliyaillah, segolongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah, yang mendapatkan jaminan Allah bahwa mereka tidak sama dengan kita dan mereka memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga kita mengharapkan keberkahan daripada mereka. Kenapa? Sebab karena termasuk daripada keutamaan hikam Syekh Ahmad ibn Athaillah Sakandari ini yang menjadikan, mengkhabarkan kepada kita akan keutamaan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cara memandang mereka diutamakan Allah karena hati mereka yang memang sudah Allah
perhitungkan, Allah letakkan kemuliaan di diri mereka, sehingga membuat pandangan mata ini takjub, pikiran di akal pikiran kita ini takjub, seolah-olah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak masuk akal, yang nggak ada dalam pandangan. Seumur-umur hidupku ya Allah, belum pernah aku merasakan seperti itu. Maka dikatakan wali min auliya ilah itu khariqul adah, dikatakan memiliki di antara mereka mukasyafah, memiliki ainul basirah, bisa melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbuka hijab daripada seorang yang dipandangnya. Mereka menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka memandang, karena dipandang seorang kasyaf itu seperti mereka memandang apa-apa menjadi baik, menjadi doa pandangan mereka kepada kita. Jadi bersyukur orang yang selalu mendapat pandangan mereka. Orang ini harus sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan dia Allah Ghafurun Syakur, Allah yang menjadikan seorang ini rajin mengerjakan ibadah, Allah yang membuat kita ini jauh dari perkara-perkara maksiat, Allah yang menjadikan seorang itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Melihat seorang Allah berikan kemuliaan, yaitu di antara mereka wali-wali yang memiliki kekaramahan, wali-wali yang dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah menjadikan mereka itu seperti percikan keberkahan daripada mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga terbias kepada kita keberkahan yang luar biasa yang menjadikan seorang itu bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaliknya daripada rahmat itu wabala, musibah yang menjadikan seorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sesaat seorang itu akan bangun di malam hari, bermunajah fi jawful lail, sepertiga malam itu qiyamul lail, bangun di malam hari dia salat, kerjakan tahajud. Cara orang yang sangat memukau, membuat sangat mengesankan orang-orang yang penuh dengan rahmat di hati mereka, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini orang memang membuat kita ini tertarik, membuat kita ingin mendekat, ya. Seperti itu pula di dunia, apa-apa yang membuat seorang itu dekat tapi dalam artian suatu keburukan yang enggak menyenangkan hati, walakin dolal, akan tetapi terkadang membuat orang tersesat jauh dari rahmat Allah. Bukan mendekat kepada rahmat, tapi mendekat kepada bala. Wa terkadang balaun azim, balaun azim, musibah yang sangat besar, keras, musibah yang keras, itu di dunia, belum di akhirat nanti akan mendapatkan fasad, akan mendapatkan kerusakan, akan mendapatkan kehancuran. Di antaranya apa? Rasa untuk kita menjauh daripada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka zahiran wa batinan, baik itu secara tampak ataupun secara kasat mata kita. Jadi keutamaan seorang Allah berikan kesenangan, seperti beliau Syekh Ahmad bin Athaillah Sekandari, orang yang ngerti Allah. Syekh Ahmad bin Athaillah dikatakan, dia nyatakan seorang yang ngerti Allah, orang yang akan selalu mengingat Allah. Syahidah fi kulli syai', dikatakan orang itu akan mempersaksikan setiap saat dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala dekat. Maka disuruh kita pun berbicara kepada orang-orang
yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan wilayah. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Al ulama yang Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan untuk kita mempelajari daripada Al-Qur'an Al-Karim itu sebagai tuntunan untuk saat di akhirat kelak insyaallah, karena kemauan seorang itu untuk melihat kebaikan daripada Al-Qur'an itu menjadikan syafaat kepada orang tersebut. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini terbiaskan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Selalu berkaitan dengan Allah. Jadi kalau kita makan, yang memberi rezeki kita makan Allah. Kalau kita minum, yang memberi rezeki kita minum Allah. Mereka ini berkaitan dengan Allah, luar biasa. Wali Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keluar biasaan yang luar biasa dan memiliki magam-magam derajat yang membuat kita ini kagum. Di balik segala kekaguman itu sudah barang tentu suatu keutamaan di diri mereka yang selalu mengingat Allah. Maka disuruh kita mendekat untuk kita berbicara kepada mereka sehingga lisan kita akan insya Allah seperti mereka. Kita disuruh memandang-mandang mereka supaya pandangan kita seperti mereka, karena mereka orang yang Allah berikan keridhaan, yang soleh, yang terlihat di diri mereka cahaya daripada sir Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi keutamaan seorang dia hidup membawa amal ibadah selama dunia, sesungguhnya orang itu mayat, orang itu mayit, orang itu na'udzubillah bangkai. Anda seorang itu di dunia jauh daripada ibadah. Orang yang hatinya sudah tersungkur kepada perkara-perkara yang buruk, yang bukan dia bersujud syukur di atas sajadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diam, yang bangun di malam hari dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Yang Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari katakan, man arafal haqa syahidahu fi kulli syai'. Seorang yang ia memandang dengan apa yang dia lihat dan di sekitar selalu mengingat Allah. Terkadang kita nggak memikirkan dia Nabi SAW, Rasulullah ini nggak ada bayangan. Nabi nggak punya bayangan. Kita masih mikir kita punya bayangan. Nabi SAW, Rasulullah ini terhormatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjabarkan wasalimu taslima, dikatakan untuk memberi keutamaan kepada Nabi SAW ini pengkhususan yang Allah Subhanahu wa taala biaskan kekuatan itu kepada mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ini termasuk aulia. Ya, al-ulama wal aulia. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari bahkan sufi. Ya, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari sahib hikam ini orang ahli ilmu, ahli nahwu, ahli hadis, ahli tafsir, apa segala macamnya daripada gurunya Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi radhiyallahu anhum. Dan memang kedekatan Syekh Ahmad Ibn Athaillah dengan babul karamah tentang perkara-perkara keramat ini memang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat hikam, kita akan mendapatkan suatu keterangan dari Allah. Ya, karena dikatakan ilhaman yang didapatkan mereka sehingga terucap dari lisan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari kalam-kalam hikam, kalam hikmah yang menjadikan kita ini ngerti segala sesuatu. Bayangkan itu hanya sedikit daripada hikam. Maka dikatakan dia hikam ini, salat seorang itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena orang ini ngerti salat ini apa. Jadi bukan sah enggak sahnya salat. Salat akan diterima apa enggak diterima. Nah, karena di ahli hikam orang ini alim, ngerti tentang Al-Qur'an, ngerti dia orang ini mengenali Allah, wali dan auliillah. Dia dikatakan ketika kehusuan mereka ini lebih daripada kehusuan kita dalam mengerjakan salat. Karena memang
ada di barisan Allah Subhanahu wa taala min junudillah. Dikatakan mereka ini orang yang membawa sirullah daripada alamul ma'rifah. Jadi bukan memandang dengan pandangan hakikah, tapi mereka sudah terus berketerusan Allah lebih-lebihkan dalam pengetahuan akan karamah. Nah, ini tingkat aulia, walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat ingin melihat mereka. Ya. Jadi sesuatu yang menjerumuskan ini bukan pandangan, tapi sesuatu yang membutakan. Nah, tapi mereka menjadikan suatu cahaya yang menjadikan kita bertambah insyaallah. Karena keridhaan Allah ini orang mendapatkan suatu kebaikan, terus orang itu akan tambah mengenali Allah, tambah ibadahnya, tambah benar hidup, ya. Karena suatu saat akan ketemu ma'rifat seorang itu ketika di akhirat nanti berhadapan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antara mereka ini termasuk kiai-kiai besar, ya, orang-orang minal sepuhin, orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah memang dia sudah meninggalkan apa-apa perkara urusan duniawi yang memang uzur, ya, sudah uzur. Termasuk banyak diriwayatkan Al Habib Abu Bakar dan Muhammad As-Sagaf, ya, di sini di Gresik itu sempat beliau khalwah selama beberapa tahun. Banyak diriwayatkan itu kisah-kisah aulia ilah daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang membuat seorang itu berkeinginan untuk mendekat kepada Allah, untuk selalu merindukan salat kadang. Jadi membuat seorang yang ia dekat dengan seorang alim akan membuat orang ini ingin alim. Kalau orang mendekat kepada orang jahil, orang ini akan punya keinginan jahil. Man amila amalan salihan falinafsih. Dia orang melakukan amal yang buruk, ya dia bukan melakukan amal yang baik, akan pulang kepada diri orang itu sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang itu terus melakukan perbuatan yang enggak benar, ya terus akan pulang kepada diri orang itu sendiri. Jadi, pertama, orang ini ngerti apa-apa yang baik itu semua daripada keberkahan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerti masjid, kita ngerti salat jamaah di masjid, itu keberkahan daripada kekaramahan Allah Subhanahu wa taala merahmati setiap hati, setiap diri untuk dia punya kemauan. Kalau enggak ada orang berjamaah di masjid. Kalau enggak ada orang ingin mendekat kepada Allah dengan dia berkumpul berjamaah. Dia hanya mengartikan salat bisa munfarid, salat bisa sendiri. Dia bukan menuju kepada maslahatu, bukan menuju kepada apa-apa yang maslahat, tapi malah mudarat. Dia merasa cukup, keluarlah sifat sombong, sifat ujub, na'udzubillah, menjerumuskan, bukan menjadikan seorang itu bertambah dekat kepada Allah, tapi walakin hizbus syaitin, dikatakan orang ini bukan berada di barisan Nabi Muhammad SAW, tapi malah menjauh, ya, daripada kebaikan dan segala keburukan. Syarul amal itu dari bisikan setan, ya, dari bisikan setan. Mereka orang yang memiliki kekaramahan dekat dengan malaikat Mikail alaihi salam, malaikat rahmah, dekat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Karena apa? Karena banyak diriwayatkan wali-wali itu berkaitan sangat dengan Nabi Allah Khidir, Khadir ibn Nu'man kan, yang memang pun dikisahkan dari beberapa keutamaan dari Nabi SAW, Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala
membuat segala kesenangan hati dia nggak akan bisa bercampur dengan kesusahan hati. Orang yang senang akan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Orang yang senang selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selalu orang ini dalam selimut dua kebahagiaan, yaitu kebenaran dan kesabaran, yang akan selalu menjaga seorang itu dari segala sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu. Jadi apa-apa sesuatu yang panas akan menjauhi seorang itu, dan apa-apa yang dingin akan menjauhi seorang itu. Apa-apa yang nyusahin akan menjauhi seorang itu, dan segala kesenangan karena dia sudah Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Yang mana Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan syahidahu fi kulli syai', orang itu sudah melihat Allah di mana segala sesuatu, dia sudah hadir Allah dalam hati orang ini, dia akan terjaga dari segala macam keburukan insyaallah. Amin, Allahumma amin. Orang yang mendapatkan keberuntungan, laisa huwa minal khasirin, bukan dia orang ini seorang laki-laki ataupun perempuan mendapatkan kerugian, walakin huwa minal muflihin, tapi mereka ini orang mendapatkan al-falah, mendapatkan kemenangan, sehingga di akhirat mendapatkan miftahul jannah, daripada pintu surga itu, dan melihat babil jannah, dan melihat pintu surga itu, dan terus dia buka ini pintu, karena selama di dunia dia sudah rasakan itu, mereka wali-wali itu al-jannah, surga. Luar biasa. Yang merasakan Nabi Allah Idris, ya, sudah pernah Nabi Allah Idris ini ke surga, ya, sampai diriwayatkan sendalnya itu ketinggalan di surga. Nabi Allah Idris alaihi salam ini luar biasa, ya, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita pun terbawa mulia, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah bersungguh-sungguh, inna akramakum, kemuliaan kita itu sesuatu yang berdasarkan satu dasar yang tinggi di antara dasar pijakan yang rendah. Sesuatu yang Allah beri kedudukan tinggi, al-jannah, surga, yang mana dikatakan ada 7 surga ini yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dan umat-umat. Nabi-nabi rasul-rasul Allah terdahulu itu, dan kita umat Nabi Muhammad ini Allah beri satu pijakan lagi, ya. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah katakan sampai ngerti Allah, ya, man arafal haqqa syahidah fi kulli syai', dikatakan seorang ini ngerti Allah dan dia merasakan apa segala sesuatu selalu mengingat Allah, ya. Dan di saat dia lihat dirinya sendiri, dia bukan katakan aku Allah, bukan. Orang ini ngerti bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pulangkan kepada cermin itu, yang dilihat orang ini kuasa Allah. Dia kaca ini bisa menjadikan dia terlihat. Dan selalu kita bertafaul apa yang kita kerjakan karena Rasulullah, seperti Nabi Muhammad SAW, karena sunnah daripada berkaca ini sunnah, mana banyak daripada sekecil sepercik daripada fadilah sunnah Nabi SAW ini bermakna besar untuk kita umatnya. Nah, karena sifat umat Rasulullah Muhammad ini tawadhu, ya, apa yang besar di mata Nabi sudah kita tidak mungkin mampu, ya. Kayak misal Nabi SAW, Rasulullah Mi'raj, Nabi SAW Mi'raj, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, karena ya Nabi SAW ini, ya, Nabi ini punya badan, leher Rasulullah ini rata kuat, ya, badannya itu sekal Rasulullah. Ya, kita ini paling gemuk kegemukan, kurus kekurusan. Nah, lain, ya, Rasulullah Muhammad SAW zainul makhlukat, sebaik bukan hanya sekedar manusia, tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus,
rupa Nabi Muhammad SAW. Ya, Zainul Wujud dikatakan Rasulullah SAW, wa Zainul Makhluqat Nabi SAW. Makana Muhammadun laisa min aba'i minkum, walakin huwa Rasul wa khatamun Nabi. Dan kemuliaan Nabi SAW ini Allah berikan, ya Allah berikan iradah, ketentuan Allah. Sedangkan kita mengharapkan. Tapi di antara umat-umat Nabi Rasul Allah terdahulu, kita umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah Nabi Muhammad ini mempunyai keutamaan yang lebih daripada mereka, sehingga pun akan bertambah mengenali kebaikan dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Karena dia mempunyai derajah. Nabi SAW itu dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an 1000 maqam. Bayangkan, kita dia punya keutamaan dibandingkan umat-umat sebelumnya 1000 kemuliaan. Yang dari satu ke dua itu jarak 500 tahun jarak. Itu keutamaan umat Sayyidina Muhammad SAW. Maka takwa seorang mendapatkan kesenangan hati. Orang mendapatkan kerugian, insya Allah di akhirat mendapatkan jahanam. Tapi orang saleh, wal asri, Allah bersumpah. Maka terus melihatlah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wakaza terus orang-orang saleh, termasuk guru besar Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Abil Hasan Sadzili radhiyallahu an, dengan pandangan mereka, dengan apa yang mereka tinggalkan asar kepada kita ini, sehingga Allah memberikan hikmah dari segala sesuatu yang didengar, dari apa segala sesuatu yang disentuh, dari segala sesuatu yang dijalani. Karena Allah sudah memberikan kemuliaan daripada seorang hamba itu yang selalu mempersaksikan segala sesuatu di hadapannya, yang ada dalam tubuhnya, yang ada dalam pikirannya. Allah subhanahu wa ta'ala syahidahu fi kulli syai'. Orang ini sudah barang tentu ahlul husnul khatimah, orang yang sudah mendapatkan husnul khatimah dari ketika Allah subhanahu wa ta'ala tentukan magam orang itu. Dan ataukah Allah subhanahu wa ta'ala mampu membuat seorang itu lupa, itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala mustahil. Nah, di antara rahmat Allah, di saat kita berusaha menginginkan untuk menjadi orang yang baik di matanya, Allah akan kabul, Allah akan berikan apa yang dihajat seorang hamba ini, atas dasar seorang itu takwa kepada Allah, dan dia sudah hanyut dalam urusan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memandang apa yang dipandangnya itu daripada keberkahan aulia-aulia Allah, yang selalu berjalan ala thariqah, di dalam jalan orang-orang soleh, termasuk Imam Abil Hasan Sadzili radhiyallahu an, daripada guru-guru beliau sampai kepada Syekh Muhammad Saleh. Dikatakan Imam Muhammad Saleh ini dia berguru terus kepada Su'aib bin Madian, dan dia berguru kepada Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu waliyullah. Maka mereka dikenal dengan thariqah Sadziliyah, orang-orang yang menjalani hidup dalam wilayah ahlu thariqah. Kita ahlu syariat, kita hidup dalam lentera agama Nabi Muhammad SAW yang insyaallah nggak akan pudar cahaya Rasul dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita kalau kita istiqomah, ya nggak akan padam cahaya Nabi SAW. Andai kata kita tinggalkan urusan-urusan yang penting, yang urgent, urusan-urusan agama, ya kita akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebinasaan, akan hina dina di dunia. Nabi SAW, Rasulullah nggak senang sama sekali Nabi urusan duniawi. Nabi nggak senang sama sekali urusan perempuan. Nabi nggak senang sama sekali urusan tahta, kedudukan, kemuliaan. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala sudah
memberitahukan dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan khabar sehingga kita mengambil hikmah yang mana Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengkhabarkan kepada kita, man arafal haqa syahidahu fi kulli syai'. Seorang ini benar, orang ini takwa kepada Allah, benar orang ini melihat dengan cara memandang yang hak. Bayangkan seorang yang nggak mungkin benar, dia benar orang ini. Orang yang nggak bisa benar, manusia makhlul khata, tapi Allah benarkan orang ini. Nah, mereka lah diantaranya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita mengharapkan untuk kita dekat, ya, nggak pernah kita mengharapkan untuk kita jauh. Orang yang mengharap jauh daripada rahmat Allah ini ahlul musibah. Nanti orang yang akan mendapatkan keburukan, kesusahan, nggak mendapatkan kesenangan. Tapi sebaliknya orang selalu memandang. Sekarang dilihat apa-apa yang sekiranya Allah ridha kepada orang ini dan Allah menghendaki. Jadi sudah dia jalan ala tariqah, dalam jalan yang diridhai Allah, dan dia melakukan amal-amal yang memang di dalam keterangan aturan yang dijalani orang tersebut. Ini soleh orang ini. Ya, alladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus orang ini ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sabr, orang yang sabar ini, as-sabirin, orang yang dikatakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal haq, orang ini yang benar, dan orang ini nggak bisa diragukan kebenarannya. Jadi kalau ada orang bersangka ini benar, ini salah, berpendapat dua orang itu ini benar, ini salah, Allah Subhanahu wa ta'ala ngerti itu benar dan orang itu tahu dia benar. Fahuwa, orang yang dikatakan arafal haqqa, orang yang ngerti sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan kepada orang ini, dan orang ini taat kepada Allah, menjalani apa yang Allah perintahkan. Ini orang yang hak, yang benar. Nah, kalau kita katakan enggak, jangan, ya, karena Allah menerangkan segolongan orang-orang itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jangan melawan kehendak diri kita. Seorang yang baik, ya kita harus menjadi seperti itu. Kalau kita ngelawan diri kita, nggak ada orang yang kita nyatakan itu hak, bahaya, kafir, nanti murtad. Tapi kita melihat seberapa orang itu jalan, ya, dalam thariqah, dalam ajaran Sayyidina Muhammad SAW, dan insya Allah langkah orang yang memang Allah berikan nur, ilmu cahaya itu akan menjadikan segala keburukan di dunia ini menjadi terang, menjadi baik. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadikan seorang itu baik, Nabi Muhammad. Nggak ada segala sesuatu yang bisa menjadikan hak kepada seorang itu dipunya orang ini. Orang ini punya, aku memiliki sesuatu yang dia milikku tanpa melalui Nabi, nggak ada mahar, nggak ada keterangan dari Rasulullah. Wah, ini batil. Na'udzubillah min dzalik. Kebaikan di luar daripada urusan din, urusan agama. Ini apa, al-jahil, ini kebodohan. Nah, karena dikatakan apa yang dibawa Rasulullah ini cahaya untuk kita. Ya, kita ini hasil daripada sekumpulan kegelapan yang Allah berikan nur cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini sesuatu yang lebih, ya, dari sesuatu yang kurang. Jadi manusia pandai bersyukur kepada Allah akan terus bertambah mendapatkan kebaikan. Orang ini laisa jahil, bukan orang bodoh, ya, tapi dia membawa nur cahaya, ilmu. Faqih, orang ini ngerti. Ya, faqih ini orang yang ngerti. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat selalu ada faqih, ada mufaqih. Ila yaumil qiyamah akan selalu terjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, dia pinggul itu. Dibawa Syekh Ahmad bin Athaillah agama Nabi SAW dengan gigih, dengan kuat. Syekh Ahmad bin Athaillah menggenggam dan membawa agama itu, sehingga
dikatakan beliau Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari di zaman beliau hidup, ibarat sekarang sudah meninggalkan kita sekitar abad 700 Hijriahan. Syekh Ahmad bin Athaillah itu hidup sekarang udah 1400 lebih, udah setengah Hijriah, tahun Hijriah. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini dari awal Rasulullah yaitu hijrah sampai sekarang ini sudah setengah daripada tahun Hijriah. Syekh Ahmad bin Athaillah itu hidup 700 tahun yang lalu, 700 abad yang lalu. Jadi memahami tentang hidup, kita harus ngerti hikmah apa yang diambil daripada kehidupan. Dan kalau orang sudah nggak memahami hidup, oh berarti ini orang mayit sudah, orang ini pada dasarnya nggak ada ruhnya. Orang kalau sudah tidak ada ruh, udah muskilah. Ya, orang kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan yang nggak baik kepada orang itu, berarti Allah sudah nggak menutup kemungkinan, naudzubillah min dzalik, orang mendapatkan kerugian. Nah, maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena apa dikatakan istiqamah ya khairu min alfi karamah. Dikatakan kebayaan itu mengalahkan segala keutamaan selama dia istiqamah ya, dalam mengerjakan salat al-khairiyah termasuk ibadah, terus zikir, membaca Quran al-khairiyah termasuk itu kebaikan dalam ibadah, dan al-ilmu yang paling penting. Dan Nabi SAW Rasulullah yang mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj Nabi ya, Mi'raj ke langit ke dunia, Mi'raj Isra perjalanan, ketika itu bila sitra wala hijab dikatakan Nabi, dan sehingga terlihatlah segala macam bentuk ya daripada alamul ma'rifah, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidangan ukhrawiyah, hidangan zahir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, termasuk beliau radhiyallahu an Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Sampai andai kata seorang dia nyatakan aku melihat Allah, aku mempersaksikan Allah, orang ini fasik, seketika itu jangan dia nemui Syekh Ahmad bin Athaillah. Percuma. Kalau seorang di zaman itu sesat, orang ini dhalal, membuat perkara-perkara hukum sendiri, ahlul bid'ah, ketika di zaman itu ketemu Syekh Ahmad bin Athaillah, jangan, udah nggak usah nemui Syekh Ahmad bin Athaillah, mending langsung dia diam, tinggal masuk ke neraka monggo kerso silahkan. Tapi kalau ketemu Syekh Ahmad bin Athaillah di zaman itu selesai. Karena itu Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dengan pandangan Mi'raj Nabi SAW Rasulullah, dan Allah menurunkan rahmat itu daripada Sayyidina Mikail alaihi salam, sehingga terkhabar itu di seantero alam dan seluruh lautan itu Nabi Allah Khidir alaihi salam mempersaksikan hadza fulan, yang mana diriwayatkan mereka wali-wali itu duduk ya berdua-dua dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, diriwayatkan seperti itu. Pernah diriwayatkan di Jakarta ya, di Jakarta ini di Magelang itu ada Habib Umar bin Muhammad bin Alwi bin Hud bin Ahmad bin Hasan bin Ali bin Hasan sahib Girtah Syarah Ratib bin Abdullah bin Husain bin Umar sahib Ratib. Ya, Habib Umar bin Muhammad bin Alwi bin Hud bin Ahmad bin Hasan bin Ali bin Hasan sahib Girtas Syarah Ratib bin Abdullah bin Husain bin Umar sahib Ratib al-Atas. Masih leluhur Umi Habib ya, dari tidak Fatmah binti Hasan di Pekalongan ya, Fatmah binti Hasan bin Alwi. Jadi Muhammad bin Alwi kakak beradik, bin Hud bin Ahmad bin Hasan Kawagaza tadi. Habib Umar saat sedang acara maulid di tempat Habib Umar di sana di Jakarta, di Condet, di daerah Condet namanya. Itu daerah dekat di nama daerah Pasar Minggu di sana. Itu ada tamu orang tua masuk
nggak pakai izin, santri-santri Habib Umar atau jamaah pengajian acara maulid Habib Umar. Habib Umar bilang biarin. Setelah selesai acara, Habib Umar beritahukan kepada muridnya itu bahwa itu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi riwayat-riwayat itu kenapa mereka sampai ketemu dengan kekeramatan, ya? Karena arafal haqq. Selalu yang diketengahin, yang di depan itu sesuatu yang benar. Insya Allah kalau kita melihat apa-apa itu atas dasar suatu kebenaran, selamat. Kalau insya Allah kalau selamat. Kalau kita nggak lihat dengan atas dasar kebenaran, pasti nggak selamat. Jadi insya Allah lawannya pasti. Nah, jadi kedudukan sesuatu yang benar itu di atas segala sesuatu, dan bahkan kerendahannya pun jauh daripada sesuatu kebenaran. Ibarat kalau kita ahlul jannah, kita senang di surga, senangnya luar biasa. Begitu juga orang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah, mendapatkan kesenangan dunia akhirat. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat bijahi taha rasul bil qabul. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta walakal hamdu idza radid walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastadiuka hadyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana ahlana wa kulla shay'in ataitana. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي وذي فتن وذي مريض وذي داء وذي الوباء وذي البلاء ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة الصحب وآله وصحبه عدادة الصحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.